خدا کرے کہ ہر کسی کو راحتیں نصیب ہوں، محبتوں کی دولتیں رفاقتیں نصیب ہوں۔ خدا کرے کہ ہر کسی کی زندگی گلاب ہو، یہاں بھی کامران ہو وہاں بھی کامیاب ہو۔ خدا کرے مسافروں کو ہر گھڑی امان ہو، جہاں بھی دھوپ ہو کڑی وہیں پہ سائبان ہو۔ خدا کرے کہ بیٹیوں کو نیک ہم سفر ملیں، سدا سکھی رہیں جہاں وہ شادمان گھر ملیں۔ خدا کرے گلی گلی میں رحمتیں نزول ہوں، جہاں جہاں پہ خار ہیں وہاں وہاں پہ پھول ہوں۔ خدا کرے میرے وطن کی رونقیں بحال ہوں، اجاڑتے ہیں جو اسے وہ ہاتھ پائے مال ہوں۔ خدا کرے کہ شر پسند لوگ ہم سے دور ہوں آس پاس بس وہی جو باعث سرور ہوں۔ خدا کرے کہ درد سے کوئی نہ بے قرار ہو، مریض کو طبیب کا کبھی نہ انتظار ہو۔ خدا کرے وفاؤں کا ہر ایک کو صلہ ملے، کوئی اگر غزل کہے تو داد بے پناہ ملے۔ خدا کرے کہ ہر کسی کو راحتیں نصیب ہوں، محبتوں کی دولتیں رفاقتیں نصیب ہوں۔ آمین۔ اس خوبصورت دعا کے بعد نبیلہ روبی کا مخلصانہ سلام قبول کریں۔ خوش رہیں، خوشیوں کو بانٹیں اور دوسروں کو آسانیاں دیں۔ ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں کو ہی رزق سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ رزق جو رب کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہوا میں موجود آکسیجن جو حیات کے لیے انتہائی اہم ہے، یہ ہمارے سونے رب نے ہمیں مفت اور وافر عطا کی ہے۔ حالت بیماری میں بازار سے خریدنا پڑے تو پھر اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ رزق ہے، بارش بھی رزق ہے، سبزہ پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، پانی کے ہزارہ استعمال ہیں، بجلی بنتی ہے، اسی طرح سورج اللہ کے حکم سے بلا ناغہ نکلتا ہے۔ روشنی کے علاوہ سورج سے فصلیں پکتی ہیں، پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اس سے توانائی کا حصول بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند بھی گناہ گو فائدے پہنچاتا ہے۔ سماعتوں کے رزق سے خوشگن نظارے دل بہلاتے ہیں۔ اچھی سوچ ہمارے اذہان کا رزق ہے۔ دن رات چلنا پھرنا، رشتے ناتے، خوشیاں، یہ سب بھی تو رزق ہی ہیں۔ بینائی، سماعت، چکھنا، سونگھنا، زندگی، صحت، ذہانت، خدا داد صلاحیتیں، یہ سب نعمتیں ہی ہمیں بلا معاوضہ مفت دستیاب ہیں۔ اس آکسیجن بھری زندگی بخش ہوا کا ہم کیا مول دیتے ہیں؟ سورج چاند کی روشنی ہم کسی سٹور سے نہیں خریدتے، برسات اور دوسرے موسم پیسوں سے دستیاب نہیں۔ تمام جسمانی اعضاء مالک کی دین ہے۔ رب کائنات نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں عنایت کیے ہیں۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے اور اپنے فضل و کرم اور عنایات کی ٹھنڈی پرسکون چھاؤں نصیب کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم پہچانیں کہ کیوں بنایا گیا ہمیں، ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، اور رب کائنات کا جو پیغام ہے، پیغام محبت، اسے ہم کونے کونے میں پھیلا دیں، اس کی اطاعت دل و جان سے کریں، اس کے اور اس کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کٹ مرنے اور ہر چیز قربان کرنے کو ہم وقت تیار رہیں۔ اسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، اگر نہیں ہوں تو کیوں کر، جو ہوں تو کیا ہوں میں۔ اب آپ میری ڈائری سے سنیے ایک سیاستدان برائے فروغ۔ ایک بلا کا خوبصورت 1982 ماڈل سیاستدان موجود ہے۔ رنگ گورا، دل کالا، آنکھیں شرابی، چہرہ کتابی، ہونٹ انابی، زبان شتابی، خیالات گلابی، انتخابات میں یقینی کامیابی۔ تاریخ مسخ کرنے میں اپنا جواب آپ ہے،
जेल भी जा सकता है, तहरीक भी चला सकता है, अंडे टमाटर भी खा सकता है, वादे भी बुला सकता है। इसकी पैदावार 2-3 मतज़ाद बयानात रोज़ाना। इससे नादर मौका शायद ज़िंदगी में आपको दोबारा ना मिले। ख्वाहिशमंद फौरी राब्ता करें। लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, बागात का, दरसगाहों का, खाने पीने के शौकीनों का शहर। मनों के हिसाब से यहाँ खाबे खाए जाते हैं। मौसम गर्मा में ठंडी ठार चीज़ों की भरमार और मौसम सरमा में गरम गरम चीज़ों की। कभी लस्सी दूध का राज था, आजकल काफ़ी और चाय मंजूरी नज़र हैं। शहरी लाहौर में चीदा चीदा नाम हम आपको बताते हैं जहाँ मुख्तलिफ जायके की जो चाय है दस्तयाब होती है। कप शप, चा साइन, कड़क चाय कवाली, चाय स्टूडियो, चाय चौबारा, चाय बार, चाय कबाना, चाय शाह, टी पॉट लाहौर, चाय घर, कैफ़े कहानी, चाय दीवान, बाबा साईं, सड़क पर कड़क, चाय ख़ास, चाय खाना, चाय कदा, चाय वाला, दो चाय वेन्यू, लौंग इलायची, टीज़र, दूध पत्ती, चाय चस्का, चाय ढाबा, दाकलब चाय, कैफ़े टी। यकीनन और भी बहुत से रेस्टोरेंट और ढाबे होंगे जहाँ गर्मा गर्म भाप निकलती खुशबूदार जायकेदार चाय मिलती होगी। किसी ने क्या खूब कहा कि इल्म तय करता है क्या कहना है, मुहारत तय करती है कैसे कहना है, तर्ज़ अमल तय करता है किस कदर कहना है, और दानिशमंदी तय करती है कि कहना भी है या नहीं। अब आपको एक लतीफ़ा सुनाते हैं ताकि आप ज़ेरे लब बालाए लब मुस्कुराएं। एक शख्स पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक आवाज़ आई, रुको। वो रुक गया। रुकते ही उसके सामने चट्टान गिर गई। उसने आवाज़ का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद वो शख्स सड़क पर जा रहा था। फिर आवाज़ आई, रुको। वो रुक गया। एक कार तेज़ी से उसके पास से गुजरी। उसने फिर उस आवाज़ का शुक्रिया अदा किया और पूछा, भाई तुम कौन हो, क्यों बार बार मेरी जान बचा रही हो? आवाज़ आई, हिफाजत करने वाला फरिश्ता। उसने फिर शुक्रिया अदा किया और रोते हुए पूछा, शादी के वक्त कहाँ थे भाई? जवाब आया, और बजाओ ढोल ज़ोर ज़ोर से। आवाज़ तो मैंने उस वक्त भी लगाई थी। जब भी मूसलाधार बारिश हो, बरसता पानी, बादल की कड़क और बिजली की चमक के साथ सारे गामा पादानी सा का राग अलाप रहा हो, तो आलू और प्याज का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि बेसन की दबीज़ चादर ओढ़कर मसालों के झूमर सजाए तपते तेल में छलांग लगा दें। ये इंसानी समाज के लिए नाकाबिले फरामोश कुर्बानी होगी। गुड़ वाली तेज़ मीठी चाय और तीखे हाई मिर्ची, उफ मिर्ची वाले पकोड़े पुदीने की चटनी के साथ। ओए कौन हो तुसी, किन्ने इस डिश नू ईजाद किता? अब शब-ए बरात के बारे में आपसे बात करें कि उसकी मुकद्दस घड़ियाँ बीत गईं। मालिक दो जहाँ से गिड़गिड़ा कर सभी सरापे दुआ हुए कि करोना से निजात दिला दे, दुनिया की रौनकें लौटा दे, हमें मुआफ़ी अता कर दे। बेशक एतराफ़ है हमें अपनी गलतियों का, कोताहियों का, अपने गुनाहों का। निदामत भरे आंसू खूब खूब बहाकर मालिक से इल्तिजा की है। इबादतें कबूल हों ना हों, निदामतें ज़रूर कबूल होती हैं, और यही तौबा का फ़लसफ़ा भी है। उम्मीद है कि इस वायरस से जल्द दुनिया भर को निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। 3 अप्रैल 2021 को आप सबकी मोहब्बतों में हमारा यूट्यूब चैनल मेरी डायरी से 1 साल का हो गया। आप सबको सालगिरह मुबारक। आप सबकी तवज्जो से और मोहब्बत की आबियारी से ये नन्हा सा बीज अपने कदमों तले खड़ा हो गया। जल्द इंशाअल्लाह मज़ीद तरक्की के सफ़र तय करके ये आपकी समातों के लिए टॉनिक का काम देगा, सोचने, गुनगुनाने और मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। कोई मशवरा, कोई नसीहत देना चाहें तो सर आंखों पर। जी फरमाइए, आपको आज की नशिस्त कैसी लगी? अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले इब्न इंशा की एक छोटी सी मुख्तसर नज़म आप सबको तोहफ़तन पेश करना चाहती हूँ। नज़म का उन्वान है,
ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں، ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں، ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا، جی مچلتا تھا ایک ایک شے پر مگر جیب خالی تھی، کچھ مول لے نہ سکا، لوٹ آیا لیے حسرتیں سینکڑوں، ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں۔ خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے، آج میلہ لگا ہے اسی شان سے، آج چاہوں تو ایک ایک دکان مول لوں، نہ رسائی کا اب جی میں دھڑکا کہاں، پر وہ چھوٹا سا الہڑ سا لڑکا کہاں۔